2026 مشرق وسطی کی راتیں میزائلوں کی روشنی سے جگمگا رہی ہیں۔ آسمان میں آگ کے شعلے، زمین پر جنگ، اور پوری دنیا ایک سوال پوچھ رہی ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی آبادی صرف 1 کروڑ ہے، وہ آخر اتنا طاقتور کیسے ہے؟ کیوں دنیا کی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں؟ اور کیسے صرف 0.2% آبادی رکھنے والی قوم دنیا کی سیاست، معیشت اور ٹیکنالوجی پر اثر ڈال رہی ہے؟ آج ہم اس راز کو کھولیں گے۔ یہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں، یہ 4000 سال کی تاریخ، جلا وطنی، طاقت اور بقا کی کہانی ہے۔ یہودیوں کی ابتدا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 4000 سال پہلے۔ مشرق وسطی کی سرزمین پر ایک قوم ابھری جسے دنیا آج یہودی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ قوم خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جوڑتی ہے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالا اور انہیں ایک قوم کے طور پر منظم کیا۔ کئی صدیوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو دارالحکومت بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی، لیکن یہ طاقت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جلا وطنی، 2000 سال کی جدوجہد، 586 قبل مسیح۔ بابلی سلطنت نے یروشلم پر حملہ کیا، ٹیمپل تباہ ہو گیا اور یہودی قوم کو جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر 70 عیسوی میں رومی سلطنت نے دوسرا مندر بھی تباہ کر دیا، اور یوں شروع ہوئی ایک لمبی کہانی، 2000 سال کی جلا وطنی۔ یہودی دنیا کے مختلف ممالک میں بکھر گئے، یورپ، روس، امریکہ اور مشرق وسطی، لیکن ایک چیز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، اپنی شناخت۔ پھر 20ویں صدی آئی اور تاریخ کا ایک خوفناک باب لکھا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے حکمران ایڈولف ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف ایک منظم نسل کشی شروع کی۔ کیمپ، گیس چیمبرز اور اجتماعی قتل۔ تقریباً 60 لاکھ یہودی مارے گئے۔ یہ واقعہ تاریخ میں ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا ہل کر رہ گئی، اور اسی سانحے کے بعد ایک نیا سوال اٹھا: کیا یہودیوں کو اپنا ملک نہیں ملنا چاہیے؟ اسرائیل کا قیام 1948، ایک تاریخی دن۔ یہودی رہنما ڈیوڈ بن گورین نے ایک اعلان کیا: آج سے اسرائیل ایک آزاد ریاست ہے۔ لیکن اس اعلان کے ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی۔ مصر، اردن، شام اور عراق نے حملہ کر دیا، لیکن اسرائیل بچ گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مشرق وسطی کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ دنیا میں یہودی کتنے ہیں؟ آج پوری دنیا میں تقریباً 1.57 کروڑ یہودی ہیں۔ ان میں سے تقریباً 70 لاکھ اسرائیل میں اور تقریباً 60 لاکھ امریکہ میں، یعنی دنیا کی کل آبادی کا صرف 0.2%۔ لیکن اثر دنیا کی بڑی طاقتوں کے برابر۔ اب سوال یہ ہے، ایک چھوٹا سا ملک اتنی طاقت کیسے رکھتا ہے؟ اس کا جواب ہے ٹیکنالوجی۔ اسرائیل کو دنیا میں اکثر سٹارٹ اپ نیشن کہا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً 9000 سے زیادہ ٹیک کمپنیاں موجود ہیں، اور تقریباً 4 لاکھ لوگ ہائی ٹیک انڈسٹری میں کام کرتے ہیں۔ اسرائیل کی معیشت کا بڑا حصہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، میڈیکل ٹیکنالوجی اور ملٹری ٹیکنالوجی سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے باوجود اسرائیل کی معیشت مکمل طور پر نہیں گرتی۔ سائلکن وادی جیسے امریکہ میں سائلکن ویلی ہے، ویسے ہی اسرائیل میں ایک ٹیک ہب ہے، سائلکن وادی۔ یہاں دنیا کی بڑی کمپنیوں کے ریسرچ سینٹر موجود ہیں۔ گوگل، ایپل، مائکروسافٹ، انٹل، ایمیزون، یہ سب یہاں تحقیق کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی طاقت کا ایک اور اہم ستون ہے اس کی خفیہ ایجنسی موساد۔ موساد کو دنیا کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے خفیہ آپریشنز دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ نازی مجرموں کی گرفتاری، سائبر جاسوسی اور خفیہ مشنز۔ اس کے مشہور آپریشنز: اڈولف آئیخمن کی گرفتاری، ایرانی نیوکلیئر پروگرام پر حملے، سائبر جاسوسی۔ موساد کا نیٹ ورک دنیا کے کئی ممالک میں موجود سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے کچھ طاقتور مالیاتی خاندان: روتھشائلڈ فیملی۔
रॉकफेलर नेटवर्क, गोल्डमैन सैक्स। इसी तरह कई बड़ी टेक कंपनियों के बानी भी यहूदी हैं। मार्क जकरबर्ग, मेटा। गूगल के बानियों में सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। फेसबुक और मेटा के बानी मार्क जकरबर्ग और कई बड़ी सरमायाकारी कंपनियों के बानी भी यहूदी पस मंजर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है, लेकिन यह जरूर हकीकत है कि तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी में उनकी मौजूदगी नुमायां है। आज की जंग 2026 में मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जंग के खतरे से दोचार है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। मिसाइल, ड्रोन और साइबर जंग। ये सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं हो सकती, बल्कि आलमी सियासत को भी मुतासिर कर सकती है। जंग के बावजूद इसराइल की टेक इंडस्ट्री फाल रहती है। 2025 में इसराइली टेक कंपनियों ने तकरीबन 15.6 अरब डॉलर सरमायाकारी हासिल की। ये जाहिर करता है कि आलमी सरमायाकार अभी भी इसराइली टेक्नोलॉजी पर एतमाद रखते हैं। दुनिया की सियासत को समझने के लिए सिर्फ जंग को देखना काफ़ी नहीं। इसके पीछे तारीख, मईशत, टेक्नोलॉजी और खुफिया नेटवर्क्स भी होते हैं। और शायद इसीलिए इजराइल जैसे छोटे मुल्क का असर दुनिया भर में महसूस होता है। 2000 साल की जलावतनी के बाद यहूदियों की वापसी 70 ईस्वी में रूमी सल्तनत ने यरूशलेम तबाह कर दिया और यहूदियों को फ़लस्तीन से निकाल दिया। इसके बाद तकरीबन 2000 साल तक यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैले रहे। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में एक नई तहरीक शुरू हुई जिसे सहीहूनियत कहा जाता है। इस तहरीक का मकसद था कि दुनिया भर के यहूदी दोबारा अपनी तारीखी सरजमीन वापस आएं। यहूदियों की इसराइल वापसी को अलिया कहा जाता है। पहली वापसी 1882 से 1903। यहूदियों की पहली बड़ी वापसी रूस और मशरकी यूरोप से शुरू हुई। वजह: रूस में यहूदियों के खिलाफ हमले, मजहबी और समाजी जुल्म। उस दौरान तकरीबन 25,000 यहूदी फलस्तीन आए। ये ज्यादातर रूस और पोलैंड से आए थे। दूसरी वापसी 1904 से 1914। रूस में इनकलाब और बढ़ते हुए जुल्म की वजह से एक और बड़ी हिजरत हुई। इस दौरान तकरीबन 35,000 यहूदी फलस्तीन आए। उनमें से अक्सर रूस, यूक्रेन, पोलैंड से थे। इसी दौर में कई यहूदियों ने कुबुत्स कायम किए। तीसरी वापसी 1919 से 1923। पहली जंग अजीम के बाद तकरीबन 40,000 यहूदी फलस्तीन आए। ज्यादातर रूस, पोलैंड, लिथुआनिया से थे। चौथी वापसी 1924 से 1929। इस दौर में तकरीबन 80,000 यहूदी फलस्तीन आए, ज्यादातर पोलैंड, हंगरी, यूरोप के दीगर ममालिक से। पांचवी वापसी 1933 से 1939। ये सबसे बड़ी हिजरत थी। वजह: जर्मनी में हिटलर की हुकूमत। इस दौरान तकरीबन 2,50,000 यहूदी फलस्तीन आए, ज्यादातर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड से थे। इसराइल के क़याम के बाद बड़ी वापसी 1948 के बाद। 1948 में इसराइल के क़याम के बैक दुनिया भर के यहूदियों को वापस आने की इजाज़त दी गई। इसराइल ने एक कानून बनाया, लॉ ऑफ रिटर्न। इस कानून के तहत दुनिया का कोई भी यहूदी इसराइल में आकर शहरियत हासिल कर सकता है। 1948 से 1951 के दरमियान तकरीबन 7 लाख यहूदी इसराइल आए। ये ज्यादातर उन ममालिक से आए: इराक, यमन, मराकश, मिस्र, ईरान। रूस, सोवियत यूनियन से यहूदियों की वापसी। रूस और सोवियत यूनियन से यहूदियों की वापसी इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा बाब है। सोवियत दौर में यहूदियों को इसराइल जाने की इजाज़त बहुत कम थी, लेकिन 1970 के बाद कुछ इजाज़त मिली। 1970 से 1988, उस दौरान तकरीबन 3 लाख यहूदी सोवियत यूनियन से इसराइल आए। 1990 के बाद बड़ी हिजरत। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद एक बहुत बड़ी हिजरत हुई। 1990 से 2000 के दरमियान तकरीबन 1,10,00,000 यहूदी रूस और साबिक सोवियत रियासतों से इसराइल आए।
ये इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी हिजरतों में से एक थी। आज इसराइल में तकरीबन 12 से 15 लाख रूसी निजाद यहूदी रहते हैं। ये इसराइल की आबादी का बड़ा हिस्सा है। उनका असर सियासत, फौज, साइंस, टेक्नोलॉजी में नुमाया है। अगर आपको ऐसी तहकीकी और हकीकत पर मबनी वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल ईयर्स एको को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे मोसाद की 10 सबसे खतरनाक खुफिया कार्रवाइयां।